பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம் கடிகாஸ்தானம். முரண்பாடு எதனால்? அப்படியானால் கல்வி வேண்டாமா? ரொம்ப பெரியவர்கள் கல்வி ரொம்ப அவசியம், எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத்தகும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்களே. அவ்வை இன்னொன்று கூட சொல்லி இருக்கிறாளே, கவையாகி கொம்பாகி காட்டகத்தே நிற்கும் அவையல்ல நல்ல மரங்கள் சவை நடுவே நீட்டோலை வாசியான் என்றான் குறிப்பறிய மாட்டாதவன் நன்மரம் என்பதாக எழுத்தறிவற்றவனை மரத்துக்கு சமானம் என்கிறாளே. பர்த்ருஹரியோ அவன் மிருகத்துக்கு சமானம், வித்யா விஹீனகா பசுகு என்கிறாரே. படித்தவர் லட்சணம் நாம் பிரத்யட்சமாக பார்ப்பது ஒரு விதமாய் இருக்கிறது. நேர்மாறாக ரொம்ப பெரியவர்களோ கல்வியை ஏகமாக சிலாகிக்கிறார்கள். ஏன் இப்படி முரண்பாடாக இருக்கிறது? ஆழ்ந்து அலசி பார்த்தால் முரண் எதுவும் இல்லை என்று தெரியும். அந்த பெரியவர்கள் சொன்ன கல்வி வேறாகவும் இன்று அமலாகிற கல்வி வேறாகவும் இருக்கின்றன. இதுதான் முரண்பாட்டுக்கு காரணம். அவர்கள் சொன்னபடி கல்வி இருந்தால் குற்றம் வளராது, குறைந்து மறைந்தே போய்விடும். என்ன சொன்னார்கள்? அவர்கள் புத்தி வளர்ச்சி தருகிற கல்வியை மட்டும் சொல்லவில்லை, பக்தி வளர்ச்சி அளிப்பதாகவும் உள்ள கல்வியையே சொன்னார்கள். கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் எனின் என்று திருவள்ளுவர் சொன்னதுதான் அவர்கள் எல்லாருடைய அபிப்பிராயமும். தெய்வ சம்பந்தம் இல்லாமல், அதாவது தெய்வத்திடம் பயப்பட வேண்டும் என்று பண்ணாமல் படிப்பை மட்டும் கொடுப்பதால் தான் விபரீதமாக போயிருக்கிறது. வெள்ளையர் நாடுகளும் இஸ்லாமியர் நாடுகளும் அநேக தேசங்களில் சமயக்கல்வி இருக்கத்தான் செய்கிறது. அங்கேயும் நீங்கள் சொன்ன ஒழுங்கீனம் இருக்கிறதே என்று கேட்கலாம். மேல் நாடுகளில் சும்மா ஏதோ பிரேயர், பைபிள் கற்றுக் கொடுப்பது என்று வைத்துக் கொண்டிருப்பது போதவில்லைதான், ஒப்புக்கொள்கிறேன். இதற்கு காரணம் அனுஷ்டான முறை என்று ஒன்றுக்கு கட்டுப்பட ஆரம்பித்தாலே மனம் போனபடி செய்வது குறைகிறது. மனசை அது போனபடி விடுவதால் தானே பல தினசான குற்றங்களும் இழைக்கப்படுகின்றன. மேல்நாடுகளிலோ பசங்களை சமய அனுஷ்டானம் என்று கண்டிப்பாக ஒழுங்குமுறைகளில் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. அதோடு சயின்ஸுக்கு அப்புறம்தான் சமயம் என்று ஒரு இரண்டுங்கெட்டான் நிலையில்தான் அங்கே உள்ள அறிஞர்களுக்கு, ஏன் வயசு வந்தவர்களில் பெரும்பாலோருக்குமே மதாபிமானம் இருக்கிறது. அதுவே துருஷ்க மதமுள்ள தேசங்களை பாருங்கள். நான் சொன்ன குற்றங்கள் இங்கேயெல்லாம் அவ்வளவு வலுக்கவில்லை. ராஜாங்க ரீதியில் பிற நாடுகளை துராக்கிரகம் செய்வது, கூ செய்வது என்றிருந்தாலும் உள்நாட்டிலே அவர்களில் தனி மனிதர்கள் அவ்வளவாக முறைகெட்டு பண்ணுவதில்லை. சுற்றிலும் மற்ற தேசத்துக்காரர்கள் ஒரே தப்பு தண்டாவில் போகும்போது இவர்களும் அந்த வழிக்கு இழுக்கப்படத்தான் செய்கிறார்கள். ஆனாலும் மற்றவர்கள் போகிற அளவுக்கு இவர்கள் போவதில்லை. காரணம், சமயானுஷ்டான கட்டுப்பாடு அந்நாடுகளில் பலமாயிருப்பதுதான். அதோடு நம்முடைய சமய சாஸ்திரங்களைச் சேர்ந்த
தர்ம நூல்களிலேயே இன்ன குற்றத்துக்கு பாபத்துக்கு இன்ன தண்டனை என்று இருப்பது போலவே அவர்களுக்கும் மத நூலாகவே ஷரியத் என்ற சட்ட புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றன. துருஷ்க நாடுகள் பலவற்றின் ராஜாங்கங்கள் புதிதாக ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் சட்ட நூல் செய்து கொள்ளாமல் ஷரியத்தை தான் சட்டமாக பின்பற்றுகின்றன. மேல் நாட்டினரை போல இல்லாமல் துருஷ்கர்களுக்கு இன்றளவும் பொதுவாக தங்கள் மதத்தில் ஆழமான அபிமானம் இருக்கிறது. ஆதலால் சட்டவிரோதமாக போக மற்றவர்கள் துணிந்த மாதிரி அல்லது அந்த அளவுக்கு இவர்கள் மதவிரோதமாக போக துணியாததால் குற்றங்களும் சற்று குறைவாகவே உள்ளன. தினம் ஒரு ஃபேஷன் என்று மேல்நாட்டுக்காரர்கள் கண்ணா பின்னா என்று போகிற மாதிரி இல்லாமல் துருஷ்கர்கள் தங்கள் பழைய நடை உடை பாவனைகளையே அதிகம் அனுசரிப்பதை பார்க்கிறோம் அல்லவா? மொத்தத்தில் ஒரு ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தவர்களாயிருந்தால் குற்றத்தில் ஈடுபட மாட்டார்கள். இந்து மதத்துக்கு ஹானியாக எத்தனையோ செய்தவர்களானாலும் அவர்களுடைய மதாபிமான கட்டுப்பாட்டை சொல்லாமல் இருப்பதற்கில்லை. கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளில் இப்படியேதான் மத உணர்ச்சி என்பதற்கே ஹானி செய்யும் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளிலும் பார்க்கிறோம். சமய சம்பந்தமே பிரஜைகளுக்கு கூடாது என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிற கம்யூனிச நாடுகளான ரஷ்யாவிலும் சைனாவிலும் குற்றங்கள் குறைவாக இருக்கின்றன. கம்யூனிசத்தை ஆஸ்திகர்களான நாம் ஒப்புக்கொள்வதற்கு இல்லைதான். அதற்காக கம்யூனிச அரசாங்கங்கள் செய்யும் கெடுபிடி கண்டிப்பில் அவற்றின் பொதுமக்கள் அதிகமாக குற்றங்களும் மனம் போனபடி பண்ணும் அநேக ஒழுங்கீனங்களும் செய்யாமல் இருப்பதை ஒப்புக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கில்லை. சமய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து அவிழ்த்து உங்கள் எல்லாரையும் சமமாக காம்ரேடுகளாக ஆக்குகிறோம் என்று சொல்லித்தான் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியை கொண்டு வந்தார்கள். ஆனால் அப்போதே அந்த கட்டுப்பாடு போய்விட்டால் ஜனங்களை ஒழுங்கில் வைத்திருக்க முடியாது என்பதையும் தெரிந்து கொண்டு அதைவிட கடுமையான ராஜாங்க கட்டுப்பாட்டில் மக்களை கட்டி போட்டு விட்டார்கள். ஆனாலும் இப்படி மனுஷனுக்கும் மனுஷன் போட்ட சட்டத்துக்கும் அவன் கொடுக்கும் தண்டனைக்கும் பயந்தே ஒரு சமூகம் கூடிய மட்டும் ஒழுங்காயிருக்கிறது என்றால் அது பெருமை இல்லை. ஈசனுக்கு ஈசன் சட்டத்துக்கு பயந்து ஒழுங்காயிருப்பதுதான் அழகு. அதைவிடவும் அழகு பெருமை எல்லாம் அவனிடம் பிரியத்தாலேயே நம் மனஸ் தன்னால் பிரியப்பட்டு அவனுடைய ஸ்வரூபமான தர்மத்தின் வழியிலிருந்து கொஞ்சம் கூட விலகாமல் ஒட்டி கொண்டிருப்பதுதான். ஆனாலும் அந்த அளவுக்கு எல்லோரும் வரமாட்டார்கள் என்பதால் தெய்வத்தால் அவன் போட்ட சாஸ்திர சட்டத்தால் இளம் தலைமுறையை கட்டுப்படுத்தி இந்த சட்டத்தை அமுல்படுத்தும் போலீஸ்காரர்களாக கெடுபிடியோடு அருளும் நிரம்பிய போலீஸ்காரர்களாக குருமார்கள் வித்யாசாலைகள் நடத்தினார்கள். பசங்களை நல்வழியில் கொண்டு வந்தார்கள். இப்படி செய்து கல்வி என்பது கெடுதலில் தூண்டிவிடாமல் சத்குண அபிவிருத்திக்கு உதவுவதே என்று காட்டினார்கள். சமயத்தையே வாழ்க்கை மையமாக கொண்டுள்ள நம் தேசத்திலும் சமய விரோதிகளான கம்யூனிஸ்டுகளைப் போலவே குடியரசு சர்க்கார் மதச்சார்பில்லாத கல்விதான் தருவது என்று வைத்துக் கொண்டிருப்பது நம்முடைய மகத்தான துரதிருஷ்டமாயிருக்கிறது. கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளில் உள்ள ராஜாங்க கண்டிப்பும் இல்லாமல் எல்லாரையும் அவிழ்த்துவிட்டு இப்படி செய்திருப்பது வருத்தம்தான் படணும். வினயத்தோடு இணைந்த வித்யை. கல்வியை உண்மையான கல்வியாக்கும் ஈஸ்வர பக்தியில் ஒரு அங்கம்தான் குருவிடம் பக்தியில் வினயமாயிருப்பது. வினய பத்தியம் இல்லாவிட்டால் வித்யை மருந்து பலிக்கவே பலிக்காது என்பதால் தான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவிலிருந்து ஆரம்பித்து எல்லோரும் வித்யா வினய சம்பன்ன என்று இரண்டையும் பின்னி வைத்தார்கள். சம்பளத்தை நினைக்காமல் சிஷ்யனுக்கு வாத்தியார் சோறு போட்டு
தன் வீட்டில் வைத்து ரட்சிக்கிற குருகுலத்தில்தான் இப்படிப்பட்ட வினயம் உண்டாகும். இந்த வினயம் பூர்த்தியாவதற்கே முழு சோறும் அவனே போடாமல் சிஷ்யனை வெளிநா வீடுகளில் போய் பிட்சை வாங்கி வரச் சொல்வது. பிச்சைக்காரனாக போய் நின்றால் தன்னால் செருக்கு அறுபட்டு பணிவு உண்டாகிவிடும். ஈஸ்வர பக்தி ஆகட்டும், குருவிடம் வினயமாகட்டும், இவை எதற்கு என்றால் படிக்கிறவனின் அகங்காரத்தை அடக்குவதற்குத்தான். அகங்காரம் போகாத வெறும் படிப்பு ஆபத்தைத்தான் உண்டாக்கும். மதானுஷ்டானம், ஈஸ்வர பக்தி, குரு சேவை ஆகியவற்றுடன் கூடிய சரியான கல்வி ஒருத்தனுக்கு இயற்கையாக உள்ள அகங்காரத்தை தேய்த்து அகற்றி சுத்தப்படுத்தும். மாறாக இவை இல்லாவிட்டாலோ அதே கல்வி நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் பார்த்தியா என்ற அகங்காரத்தை தலைக்கேற்றி விடுகிறது. வித்யா கர்வம் என்றே சொல்வார்கள். வெளிப்பார்வைக்கு அனுஷ்டானம், பக்தி, குரு சேவை நன்றாயிருந்தால் போதாது. பக்திமானாக அனுஷ்டாதாவாக இருந்தும் தான் வித்வான் என்கிற தாட்பூட் இருக்கிறதே என்று பிறர் சொல்லும்படி இருப்பவர்களும் உண்டு. அநேக பண்டிதர்கள் இப்படித்தான் ஆஸ்திகராக பார்வைக்கு இருந்து கொண்டும் தான் அறிவாளி, படிப்பாளி என்பதில் அகங்கரித்தவர்களாயிருக்கிறார்கள். இவர்கள் நிலையில் நம்மை வைத்துக் கொண்டுதான் தாயுமான சுவாமிகள் கல்லாத பேர்களே நல்லவர்கள் நல்லவர்கள் என்று ஒரு தரத்துக்கு 2 தரமாகச் சொல்லி கற்றும் அறிவில்லாத என் கன்மத்தை என் சொல்கேன் என்று புலம்பி வைத்துவிட்டு போயிருக்கிறார். வெளிமட்டத்தில் மட்டுமில்லாமல் உண்மையான உள்ளூரிய பக்தியோடு, சமய ஆசரணையோடு, குரு விசுவாசத்தோடு கல்வி பயின்றால் இப்படி இருக்காது. கல்லாத பேர் பொதுவாக ஓரளவுக்கு நல்லவர்களாயிருக்கிறார்கள் என்றால், இப்படி உண்மையான அர்த்தத்தில் கற்றவர்களோ மகா உத்தமர்களாகவே இருப்பார்கள். கல்லாத காட்டுவாசியை விட படித்தவர் அதிகம் தப்பில் போவதற்கு காரணம் படிப்பு முறை அகங்காரத்தை அதிகமாக்குவதாயிருப்பதுதான். அகம் அடிப்படவே குருகுலம். இந்த அகங்கார நாசத்துக்கு ரொம்பவும் உதவியாயிருப்பது குருகுலவாசம்தான். எங்கேயோ இருக்கிற ஈஸ்வரனிடம் பக்தி பண்ணி எப்போதோ எழுதி வைத்த சாஸ்திர ஒழுக்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு வினயமாக போ என்றால் இவை உள்ளூர ஏறாமல் மேல்மட்டத்தோடு நிற்பதாகவும், எனவே தான் போகாததாகவுமே இருக்கும். அதனால்தான் பிரத்யட்சமாக ஒரு பெரியவனை குரு என்று காட்டி அவன் கிட்டே வசிக்கும்படியாக கொண்டு விட்டு வினயத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்பது. கண்ணுக்கு முன்னால் அந்த குரு செய்கிற சுத்தமான ஈஸ்வர பக்தியும் அவர் அனுசரிக்கிற தர்ம கர்ம அனுஷ்டானங்களும் தன்னால் சிஷ்யனுக்குள் புகுந்துவிடும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் குருராஜருடைய கருணை மழை எங்கள் குடும்பத்தில் எப்படி வருஷிச்சது அப்படின்றத வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக என்னுடைய துணைவியாருக்கு அவருடைய அருள் எப்படி என்றதை பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு கிட்டத்தட்ட இதுவும் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. 1994 நவம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த சமயத்தில் அவளுக்கு ஒரு கட்டி ஒன்று இருந்தது மார்பில். அதுக்கு முன்னாடி உள்ள விஷயங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும். அவள் பாட்டிக்கு அதே மாதிரி
அது சர்ஜரி பண்ணி அது கடைசியில் வந்து கேன்சர்னு சொல்லி பாட்டி 83 வயசு இருந்தால் அவள் கிளம்பி போயிட்டா. இப்போ அம்மா 10 வருஷம் அதே மாதிரியே மார்பில் கட்டி இருந்து கேன்சர் வைத்தியம் பண்ணிட்டு 10 வருஷம் இருந்து 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு அவளும் காலகத்தி அடைஞ்சுட்டா. அதனால பயந்துட்டு துணைவார டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது அப்போது என்னுடைய மாமனார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டோட தொடர்பு வந்தது. அதனால் நான் அங்கே போல் அப்போலோ ஆஸ்பத்திரி தான் போய் பார்த்தா அது என்னென்னா சர்ஜரி பண்ணி இந்த பயாப்சி பண்ணி பார்த்தாக்கா அது கேன்சர்னு சொல்லிட்டா. சர்ஜரி பண்ணோம். சர்ஜரி பண்ண அப்புறம் கிட்டத்தட்ட 16 வாரத்துக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காத்தால 7 மணிக்கு அட்மிட் பண்ணால் ராத்திரி 7 மணிக்கு தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டின்னு வருவோம். 16 வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு 16 இன்ஜெக்ஷன் கையில், இந்த கையில் அந்த கையில், அப்புறம் வந்து ட்ரிப்ஸில் அது இதுன்னு சொல்லி அப்படி பண்ணி ஃபாரின் மெடிசன்ஸ்லாம் வேறு வரவழைச்சி கொடுத்து அப்படியே என்னுடைய மாமனார் மெடிக்கல் லைனில் இருந்ததுனால அவருக்கு நிறைய அந்த வசதியெல்லாம் இருந்ததுனால அவர் நிறைய உபகாரம் பண்ணார். அப்படி அவர் வந்து 80 வயசு அவருக்கு அப்போவே அவர் அவ்வளோ உபகாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணோன்னு ஹேர் ட்ராப்ஸ் கூட ஜாஸ்தி இல்லாத கை கொஞ்சம் வலது கை வந்து முடங்கி போச்சு. அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணி ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணி இதுக்கப்புறமும் அவள் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா. ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூட்டரில் தினம் காத்தால 10 கிலோமீட்டர் சாயங்காலம் 10 கிலோமீட்டர் போக வர போயிட்டு வந்து தானே ஸ்கூட்டரும் ஓட்டின்னு போயிட்டு தானே தனக்கு ட்ரெஸ்ஸும் பண்ணிட்டு தலைவாரி பின்னி புடவை கட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தார். அதுக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ராயருடைய பரிபூர்ணமான கருணை தான் அப்படிங்கிறதுல துளிகூட சந்தேகமே கிடையாது. நாங்கள் எங்கள் குடும்பமே ராயருக்கு அடிமை. நாங்கள் ராகவேந்திர தாசர். சென்னையில் என்னுடைய வீட்டுக்கு பேர் கூட ஸ்ரீ ராகவேந்திர கிருப்பா. வெறும் ஒரு 10 ரூபாய் பணத்தை கொண்டு போய் சுவாமி முன்னாடி வச்சுட்டு கொண்டு போய் அந்த பில்டர்கிட்ட கொடுத்து எனக்கு வேறு வழி கிடையாது, இதுதான் இருக்கு, இதை வச்சு நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுங்கன்னு அவர் போட்டு கொடுத்தார். அவர் வந்து காஞ்சி பரமாச்சாரியாளுடைய பக்தர். எங்களை பார்த்தோன்னே அவர் என்ன தோணுத்தோ தெரில, நாங்கள் கேட்ட மாதிரியான இடத்துல கேட்ட மாதிரியான ஃப்ளாட்டை கட்டி கொடுத்து எங்களுக்கு பண்ணார். அது 84லேருந்து நாங்கள் 2014 வரைக்கும் அங்கே தான் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ராயர் என்ன நினச்சாரோ தெரியாது, குருராஜர் இங்கே பெங்களூருக்கு வரணும்னு நினச்சிட்டார் போல் இருக்கு. அதை விட 2 மடங்கு பெரிய வீடாக என் பிள்ளை வாங்கித்தர அந்த வீட்டுக்கு வந்துவிட்டார். இப்போ ஒரு பெட்ரூமையே பூஜை ரூமாக மாற்றி அங்கே அவரும் வீற்றிருக்கிறார். அவருடைய பாதுகை இருக்குது, மகாபெரிவா இருக்கா, மகாபெரிவா பாதுகை இருக்குது, அபிராமவல்லி இருக்கா. இப்படி அந்த ஒரு பெட்ரூமே ஒரு பூஜை ரூமாக இருந்து இன்றைக்கும் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷமாக வீட்டில் வாரம் முழுவதும் மத்தியானத்தில் ஒரு ரிலீஜியஸ் கிளாஸஸ், சாயங்காலத்தில் சாண்டிங், இப்படி ஒன்று ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கு. ரொம்ப வீட்டில் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ரிலீஜியஸ் சூழ்நிலையை ராயர் எங்களுக்கு வச்சிருந்து சந்தோஷமாக வச்சுருக்கார். அடியனுடைய பர்சனல் லைஃப்பில் சொல்லணுன்னாக்கா த கேட் ஹாஸ் காட் 9 லைஃப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாள். நான் 4 தடவை ஆக்சிடெண்ட்டு, 4ல் 3 ஆக்சிடெண்ட் ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டு. அந்த 3 ஆக்சிடெண்ட்லேருந்து பழைச்சி வந்தேன்னு சொன்னால் எல்லோரும் முதல்ல என்னை பார்க்குறவ கால் இருக்கான்னு தான் பார்ப்பா, ஆவியான்னு சொல்லிட்டு. அப்படி ராயர் என்னை காப்பாற்றினா அதை பற்றி நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு. அதோட மாத்திரம் இல்லை, கிட்டத்தட்ட உடம்புல கத்தி வைக்காத இடமே கிடையாது. இத்தனையும் பண்ணி 78 வயசுக்கு ராயர் என்ன சந்தோஷமாக நன்னா பெருமையோட புகழோடு வச்சுருக்கார். மகாபெரிவா வாய்க்கால எனக்கு கவிக்கண்ணுன்ற பேரும் கிடைக்க என்னுடைய பேர் எல்லோருக்கும் தெரிய வண்ணம் என்னை ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக 4 பேர் நடுவில் உலக விட்டுருக்காருன்னா அது குருராஜருடைய கருணை தான் சொல்லணும். 1988 மதுரையில் நான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆஃபீஸ் வேலையாக கரூருக்கு போக வேண்டியிருந்தது. அது ஆஃபீஸ் காரில் தான் நானும் ஒரு இன்ஜினியரமாக போயின்னு இருக்கோம். நல்ல மழை, ஆகஸ்ட் மாதம். அன்றைக்கி குருராஜருடைய ஆராதனை நாள். நான் லீவ் போட்டிருந்தேன், ஆனால் இம்மீடியட்டாக அர்ஜென்ட்டாக வரணும் முக்கியமான வேலைன்னு எனக்கு திருப்பி கூப்பிட்டா. நாங்கள் போயின்னு இருக்கோம். திண்டுக்கல் தாண்டினோன்னு பைபாஸ் ரோட்டில் ஒரு கல்வெர்ட், அதில் அதுக்கு முன்னாடி போன லாரியிலேருந்து எண்ணெய் ஏதோ கீழே சிந்தி ரோடெல்லாம் ஒரு ஸ்கிட்டியாக இருந்திருக்கு. மழை வேற பெஞ்சதா, எங்கள் கார் நல்லா ஸ்கிட் ஆகி 3 தடவை ரோல் ஆகி அந்த கல்வெட்டில் அடிபட்டு தலைகுப்புற ஒரு பள்ளத்தில் விழுந்துருத்து. வரவாலாம் கேட்டால் இதில் எத்தனை பேர் வந்தால் எத்தனை பேர் மிச்சம்னு. 2 டிரைவர், அதாவது ஸ்பேர் டிரைவர் ஒருத்தர், ஓட்டின்னு போன டிரைவர் ஒருத்தர், நான் என்னுடைய இன்ஜினியர், நாங்கள் 4 பேர் தான். 4 பேரும் எந்த காயமும் இல்லாத தப்பிச்சோங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம். இதில் அதை விட ஆச்சரியம் என்னென்னா, அது விழுந்த இடம் ஒரு வயல்வெளி. அந்த வயல்வெளியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மீட்டர் போனால் பெரிய பங்களா மாதிரி ஒன்று, அங்கே தான் போய் இந்த கார் இடிச்சிருக்கணும். அது அந்த கல்வெட்டு அடிக்கலை தான்.
விழுந்த இடத்துல பார்த்தாக்க தலைக்குப்புற இருக்கிற வண்டியிலேருந்து நாங்கள்லாம் வெளியில் வந்தோம். பார்த்தா சுற்றி வர பார்த்தா ஒரு 100-150 துளசி கன்று நிறைய வளர்ந்தது. ஏன்னா மழை பெஞ்சிருக்கோ இல்லை அதை வளர்ந்துருக்கு, எப்படி வளர்ந்ததுன்னு தெரியல. துளசின்னு சொன்னால பிருந்தாவனம்னால ராகவேந்தர்னு குருராஜர் தான் எங்களை காப்பாற்றியிருக்கார். எங்கள் எல்லாரையும் 4 பேரையும் ஒரு சிறு ஊசி குத்துற காயம் கூட இல்லாத எங்களை காப்பாற்றினார். நாங்கள் போன வண்டி புது வண்டியினுடைய விலை 60,000 தான் அந்த காலத்தில் அம்பாசிடர் கார். ஆனால் அந்த வண்டியை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான செலவு 80,000 ரூபாய். அது கம்பெனி வண்டி, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, அதனால் அதை பண்ணிட்டா, அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை விட ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட் எப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னாக்கா 84லேயே அது மத்திய கைலாஷ்ங்கிற இடத்த பக்கத்தில் அன்றைக்கி பங்குனி உத்தர நாள் ஒருத்தரை ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக டிவிஎஸ் 50 உட்கார வச்சு ஆயிடுச்சுன்னு வந்துட்டுருக்கேன். பின்னாடி ஒரு ஆட்டோக்காரன் என்னை ஓவர்டேக் பண்ண வரான். எதிர்க்க ஒரு பல்லவன் பஸ் வருது. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக லெஃப்டில் எடுக்கும்போது என் மேலே நல்ல வேகமாக அடித்து என்னை தூக்கி பிளாட்ஃபார்த்தை தூக்கி போட்டு மண்டையில் ஒரு சின்ன காயம் பட்டு கிட்டத்தட்ட 4 நாளைக்கு சுயநினைவே இல்லாத இருந்து அதுக்கப்புறம் சரியாயிடுது. ஆனால் இப்போவும் ஒரு கடுகளவு கிளாட் இருந்துருக்கு. அப்பப்போ என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோன்றதை மறந்து கூட போகிறது உண்டு. அது அவர் அழகாக ராகவேந்திர சுவாமி சமாளிக்க வச்சு விடுவார். இது 2வது ஆக்சிடெண்ட்லேயும் பிழைச்சாச்சு. 3வது ஆக்சிடெண்ட் சொன்னால் பயந்து போயிடுவீங்க நீங்கள் எல்லாரும். இந்த மத்திய கைலாஷ் பக்கத்துலேருந்து வேளச்சேரிக்கு போகிற ரோடு தரமணி ரோடுன்னு, அது போய் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி எம்ஜிஆர் அவருடைய ஃபிலிப் சிட்டி பக்கத்து ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணோம். அங்கே இப்போ மெட்ரோ ரயில் ஒர்க்கு நடந்துட்டுருக்கு. அங்கே மேலே கர்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கா, கல்லெல்லாம் கருங்கல்லாம் போட்டிருக்கா, செங்கல்லாம் அடிக்கிருக்கா, மணல்லாம் கொட்டிருக்கா. 100 ஆட்கள் வேலை செய்கிறா. ஒரு 8-8:30 மணிக்கு என்னுடைய மைத்துனர் அவர் பைக்கில் முன்னாடி போகிறார் ஒரு வீடு ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக. பின்னாடி என் பையனும் என் துணைவியாரும் ஒரு வண்டியில் பைக்கில் போகிறா. 3வதாக நான் ஸ்கூட்டியில் போயிட்டே இருக்கேன். எதிர்க்க அந்த வளவுலேருந்து வர ஒரு மாருதி கார், அடுத்தது இன்னொரு மாருதி கார், அதையும் ஓவர்டேக் பண்ணி இன்னொரு மாருதி கார். இது 1999 பிப்ரவரியில். ஒரு வண்டி வேகமாக ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வருவான்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய பிள்ளை அவன் அம்மாட்ட சொல்கிறமா, இவ வர வேகத்தை பார்த்தா யார் மேலே அடிச்சுடுவா போயிருக்கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போதே டமால்னு ஒரு சத்தம். திரும்பி பார்த்தா அம்மா அப்பாவை காணோங்கிறான் பையன். என் மேலே தான் அடிச்சிட்டா. ஹெட் ஆன் கொலிஷன். என்னையும் காணோம், வண்டியும் காணோம். அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவாள்லாம் பார்த்து என்ன பண்ணேன்னா வண்டி நொறுங்கி போயிடுத்து ஸ்கூட்டி. நான் பகவான் என்ன பண்ணார்னா, எப்படி பிரகலாதனை மலையிலேருந்து உருட்டின போது பெருமாள் தாங்கின மாதிரி அந்த பிரகலாதனை நாங்கள் வணங்குறவா இல்லையா, குருராஜராக வணங்குறோமோனோ, அதனால தனக்கு நடந்த மாதிரி தன்னுடைய பக்தனுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ராயர் என்ன பண்ணார், அப்படியே என்னை தூக்கிட்டு போய் அப்படி ஃப்ளைட் போகிற மாதிரி கொண்டு போய் மணல் அப்படி குவிச்சிருந்தா, நல்ல ஒரு 5-6 மணல் கூட்டியிருப்பான்னு வச்சுங்களேன். அதில் கொண்டு போய் போட்டு கழுத்த அளவுக்கு மணலுக்கு நான் உள்ளே போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாருமா என்னை தூக்கி விட்டு எடுத்துன்னு வந்தா. அப்புறம் அந்த நொறுங்கி போன ஸ்கூட்டரை ஒரு இதில் போட்டு ஆட்டோவில் போட்டு எடுத்துனது. அது என்னை காப்பாற்றில என்னுடைய இது அது வாங்கிட்டு கொடுத்த இம்பேக்ட். அதனால் அது 10,000 ரூபாய்க்கு ரிப்பேர் பண்ணி 10,000 ரூபாய்க்கு விற்றுவிட்டோம். அதை இப்படி என்னை ராயர் காப்பாற்றிருக்காருன்னு சொல்கிறத நினைக்கும் போது இது என்ன ஆச்சரியம்னா ஆச்சரியம். இதை விட ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. இன்றைக்கும் அப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மந்திராலயத்துக்கு போயிட்டு வரதுண்டு. மந்திராலயத்திலேருந்து பூஜை பண்ணி வந்த ஒரு பாதுகையும் நம்ம கிரகத்தில் இருக்குது. ஒரு சமயம் நாங்கள் மந்திராலயத்துக்கு போயிட்டு வரோம் ஆகஸ்ட் மாதம். மந்திராலயம் போயிட்டு நல்ல மழை கொட்டோன்னு கொட்டுறது என்னன்னு தெரில. அந்த மழைக்கு நாங்கள் போய் தரிசனம் பண்ணி 2 நாள் கழித்து அங்கேருந்து திரும்பி வரோம். நாங்கள் திரும்பி சென்னைக்கு போன 3வது நாள் வெள்ளம் வந்துடுத்து. அப்படியே பிருந்தாவனத்தோடு சேர்த்து எல்லாமே மூழ்கி போயிடுது. அப்போ சுயதீந்திர தீர்த்தர்னு ஒரு சுவாமிகள் இருந்தார். அவரையே ஹெலிகாப்டரில் தான் அவரை காப்பாற்றி ஆட்சியும் போய் எல்லாம் பண்ணேன். முழுக்க தெரியும் எல்லாருக்குமே, ரொம்ப பேருக்கு தெரியும் எப்படி வெள்ளம் மந்திராலயமே மூழ்கி போய் புனருத்தாரணம் பண்ணான்னு எனக்கு தெரியும். அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நாங்கள் மாட்டப்படாதுன்றதுக்காக ராயர் எங்களுக்கு தரிசனம் 1 வாரம் முன்னாடியே கொடுத்து எங்களை திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டாருங்கிறது பெரிய ஆச்சரியம். என் மகனுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம்னா, அவன் ரொம்ப நாளாக அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஆசை இருந்தது. அவன் எதுவுமே நடக்காதுந்தது. கடைசியில் அவன் ஒரு கம்பெனிலேயும் இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாறி போன போது அவள் ஒரு டெபுட்டேஷனில் ஒரு வேலைக்காக அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிச்சா. அவன் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணோன்னே அங்கேருந்த இந்த கம்பெனியுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் கம்பெனி அங்கே இருக்குது, அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற கம்பெனி, இவனை நாங்களே அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறோன்னு பண்ணிட்டா. 2 வருஷம் கான்ட்ராக்டில் அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறேன்னு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டா, பர்மனெண்ட்டாகவே எடுத்துட்டா.
இன்றைக்கி 10 வருஷத்தில் அமெரிக்கன் சிட்டிசனாகவே இருந்து அங்கே நல்ல பெரிய அந்த கம்பெனியில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்து திருப்பி பழைய கம்பெனிக்காராலே மெட்ராஸ் இருக்கவா அவளுடைய அமெரிக்கன் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வேணுன்றதுனால அவனையே திருப்பி அவள் எடுத்துட்டோன்னே 5-6 கண்ட்ரிக்கே வந்து எஜுகேஷன் இதுக்கு இன்சார்ஜாக இருந்து நல்ல பெருமையோட சந்தோஷத்தோட மனைவியோடும் 2 குழந்தைகளோடும் ரொம்ப ஓஹோன்னு இருக்கான். மூத்த குழந்தை ரொம்ப சீக்கிரமாக 2 வருஷம் முன்னாடியே பள்ளி படிப்பெல்லாம் முடித்து காலேஜில் சேர்கிற மாதிரி ராயர் அனுகிரகம் பண்ண குழந்தை வந்து காலேஜில் படிக்கிறா. அடுத்த குழந்தை 5-6 கிளாஸ் படிக்கிறது. அவனும் ரொம்ப நல்ல க்ஷேமமாக சௌக்கியமாக நன்னா இருக்கான். மாட்டு பொண்ணும் ரொம்ப நன்னா இருந்துருக்கா. ரொம்ப அனுசரணையான குடும்பமாக நடந்துட்டுருக்கு. இது பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு, அம்மாவுக்கு, என் மனைவிக்கு, எனக்கு, என் பிள்ளைக்கு, என்னுடைய குடும்பத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் குடும்பத்துக்கே எல்லாத்துக்கும் ஒரு குலதெய்வமாக இருந்து எங்களுக்கு ரட்சணை பண்ணிட்டு குருராஜர் தன்னுடைய வற்றாத அருள் வெள்ளத்தை எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை ரொம்ப சௌக்கியமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக தானும் ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு ரூமுக்குள்ளே அவர் வந்து அதை ஒரு சாநித்தியத்தோடு இருந்துட்டு எங்களுக்கும் நல்லொருள் பண்ணிட்டு யார் வந்து என்ன வேண்டின்றாலும் அவள் கேட்குறத நிறைவேற்றி கொடுத்து வாரம் பார்த்தா யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய மாலை சுவாமிக்கு போடுவாள். நல்ல இந்த பக்கம் 2 அடி அந்த பக்கம் 2 அடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாலை கொண்டு வந்து எல்லாரும் போடுவாள். இப்படி ஒருத்தருடைய அபிலாஷைகளையும் நியாயமான கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றி கொண்டு இதை வந்து எப்படி இதுவும் ஒரு மந்திராலயம். அதனால் இந்த வீட்டுக்கே மந்திராலயம்னு என்னுடைய ஃப்ளாட்டுக்கு பேர் வச்சுருக்கேன். இந்த மந்திராலயத்தில் அமர்ந்து கொண்டு எல்லோருக்கும் அருள் பாலிக்கக்கூடிய குருராஜருடைய கருணையை பற்றி சொல்லணும்னா இதெல்லாம் போராது. இதில் ஒரு சிலதை வந்து அம்மன் சத்யநாதன் அவர்கள் 6வது வால்யூமில் ராகவேந்திர மகிமையில் எழுதியிருக்கார். ஒரு 420 பக்கத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தேன்னா அதில் கிடைக்கும். அவருடைய இங்கிலீஷ் புஸ்தகத்துலேயும் இதை பற்றியெல்லாம் எழுதியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட கருணை வெள்ளமான ராகவேந்திர சுவாமிக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்களை மீண்டும் தெரிவித்து அவருடைய கருணை என்றும் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்றும் இதை கேட்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் அவருடைய அருள் வெள்ளம் பொழிய வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். கால வேளையில காப்பிக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இருங்க, வாசல்ல மாடு வரும், வந்தோடனே கறந்து பால் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு ரோட்ல அந்த வீதியில போறது, மாடு போறது, மாட்டை எடுத்து வச்சுக்கிறா, அத்தனை கறத்துக்கிறா, பால் எடுத்துக்கிறா. இதெல்லாமும் ஆச்சரியமா இருந்து இங்கேருந்து போறவாளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா தானே இருக்கும். உடனே இந்த ஸ்திரீகள்லாம் கேட்டா, என்ன இப்படி சொல்ற, மாடு பாட்டுக்கு வருது, நீங்க பாட்டுக்கு யாரோட மாடு என்னன்னு தெரியல, நீங்க பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, இங்க அதெல்லாம் ஒருத்தரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா. இந்த மாடெல்லாம் மேயறதுக்கு வரும், அதுல நம்ம எடுத்துட்டா பரவாயில்ல. என்ன அந்த பெரையிலே குமாரசாமி மலையிலேயே 2 வீடு 4 வீடு தானே இருக்கு. இப்படி எல்லாம் சொன்னா அப்புறம் அவ இன்னொன்னு சொன்னா, இப்படி மாட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம், மாடு வந்ததுன்னாக்க கறந்துக்கலாம், அப்படி வரலன்னா என்னைக்கான ஒரு நாளைக்கு மாடு வரலன்னாக்க நாமளாவே தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம், எங்கேயோ வழியில ஏதோ புலியோ சிறுத்தையோ ஏதோ அடிச்சு கொடுத்து போல இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் போற வழியில எங்கேயானு பார்த்தா இது அடிபட்டு கிடக்கும். அப்படி இல்லாம சொன்னா எதுக்கு சரி, இந்த குமாரசாமி மலைங்கிறது 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 2000 அப்புறம் 2003, 5, 6 போறது எல்லாமே இப்படி இருந்தது அப்படின்னா 1978 வருஷத்துல 25 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னால எப்படி இருந்திருக்கும்? அப்படி வனாந்தரமா இருக்கிற இடத்துலதான் பெரியவா போய் தங்கிந்து இந்த குமாரசுவாமி மலையில இருந்தா. அதுங்க ரொம்ப குளிர் ஜாஸ்தி இருந்ததுனால கூட போன ஒருத்தருக்கு ஒரு சுவாமிகளுக்கு தாங்கல, அதனால பெரியவா ஷாண்டூர்லயே வந்து நவராத்திரியை வச்சுட்டா. அந்த ஷாண்டூர்ல பிரமாதமா நவராத்திரி நடந்தது, ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அந்த ஷாண்டூர்ல இருக்கிறதே தான் பிரசிடென்ட் நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தார். அந்த பெல்லாரி கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமார் அப்படிங்கிறவர் வந்து கேட்டார் பெரியவாள்கிட்ட, கைங்கரியம் பண்ணுவாள்கிட்ட, பிரசிடென்ட் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார், எப்ப வரலாம் எங்க வரலாம்னு கேட்க சொன்னார் அப்படின்னு. பெரியவா இங்கே வர சொல்லு அப்படின்னு விட்டா. பிரசிடென்ட் ஷாண்டூருக்கு வந்தார். ஷாண்டூர்ல வந்தா பெரியவா அங்க ஒரு பெரிய மாட்டு பண்ணை இருக்கு, மில்க் டைரி ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த ஷாண்டூர் மகாராஜா அவளோட குடும்பத்தை சேர்ந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமா மாடு இருக்கும். அந்த மாடு எல்லாமே ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு மாடு 30 லிட்டர் 35 லிட்டர் கிடக்கும், மிஷின் வச்சு கறப்பா. அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கோசாலை. அந்த கோசாலையில தான்
பெரியவா போய் உட்கார்ந்துட்டு பிரசிடென்ட் வந்து தரிசனம் பண்ண. முதல்ல இந்த சிவன் கோவிலே தரிசனம் பண்ண. பெரியவா அந்த சாண்டூர்ல ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கு, அந்த சிவன் கோவில்ல தான் இருந்திருந்தா. பக்கத்துல ஒரு பிராகாரத்துல ஒரு ரூம், அந்த ரூம்ல தான் இருந்தா. ஆனால் என்னவோ தெரியல, பிரசிடென்ட் வரான்னு மாட்டுக்கொட்டாய்க்கு போயிட்டா. அங்க போய் தரிசனம் கொடுத்தா. இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல தான் பிரசிடென்ட் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்றார் அப்படின்னு கல்வெட்டுலாமும் வச்சிருக்கா. அந்த சிவன் கோவில்ல பெரியவா இருந்த ரூமை காமாட்சி படம் பெரியவா படத்தோட வச்சு இன்னும் சாண்டூர் அரச குடும்பத்தினால ரொம்ப பூஜிதமான இடமா அதுவே ஒரு கர்ப்பகிரகம் மாதிரி அவ பாதுகாத்துட்டு வரா. அப்படி எல்லாம் இந்த சாண்டூர்ல இருந்து இந்த நவராத்திரி எல்லாம் முடிச்சுண்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. தொடர்த்தே சித்தாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஹனுமார் கோவில், அந்த ஹனுமார் கோவில்ல வந்து தங்கியிருந்தா. தங்கிவிட்டு பகல்ல தங்கிவிட்டு பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து ஹாஸ்பிட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சிந்தாமணி மட்டம் இருக்கு. அப்ப அமராவதிங்கிற இடம், அதுல சிந்தாமணி மட்டம் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த சிந்தாமணி மட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிராச்சீனமான ஒரு அத்வைத சன்னியாசி மட்டம். அது அநேகமா வித்யாரண்ய சுவாமிகளால் ஸ்தாபிதம் பண்ணப்பட்டது அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டது. அந்த சிந்தாமணி மடத்துல சுவாமிகள் இருக்கார். அவர் ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணியிருந்தார், பெரியவா வரணும் வரணும் அப்படின்ட்டு. இந்த சிந்தாமணி மடத்துல போய் பெரியவா இந்த அமராவதியில தங்கியிருந்தா ஹாஸ்பிட்டல். இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு பல பக்தர்கள் கைங்கரியம்னா அதுல நிறைய பேர் இருந்தாலும் சில பேரை சொல்றதுக்கு எனக்கு ஞாபகம் வந்த வரைக்கும் பேரை சொல்றேன். ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், ஹெச்ஆர்ஜி அப்படின்பா, ஹெச் ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு. இவர் தான் நிறைய பெரியவாளுக்கு செஞ்சிருக்கு. அவ பெரிய மைன் ஓனர்ஸ். அவ பொலிட்டிக்கலி ஃபினான்ஷியலி எல்லாத்துலேயும் வெரி பவர்ஃபுல். அப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரர்களாக இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. பெரியவாளை பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்காக பல கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கா, இன்னமும் பண்ணின்னு இருக்கா. இந்த ரத யாத்திரை அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த ரத யாத்திரை 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரத யாத்திரை பண்றதுக்கு முழுக்க ஒத்தாசம் பண்ணினவர் இந்த ரங்கன் கவுடு தான். லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சு இந்த ரத யாத்திரையை பிரமாதமா நடக்கிறாப்புல நடத்தி கொடுத்தது இந்த கவுடு. அது காரணம் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிற பக்தி. இவ்வளவு பெரிய மனுஷர், ஆனா அவரை பார்த்தேன்னா அவ்வளவு ஒரு வினயம் பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உருவமா இருப்பார். கூப்பின கையை எடுக்க மாட்டார். யாரை பார்த்தாலும் கையை கூப்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்படி ஒரு எதுவா இருந்தாலும் எல்லாம் பெரியவானுகிரகம் எதுவா இருந்தாலும் பெரியவாளுது தன்னோட உடல் பொருள் ஆவி அப்படின்னு அத்தனையும் பெரியவாளுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரம பக்தர் இந்த ஹெச்ஆர்ஜி ரங்கன் கவுடு. பெரிய கைங்கரியம் பண்ணார். அதுமாரி வாசுதேவையர் அப்படின்னு அவா குடும்பம்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. திருத்தாமர மணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர். இவர் தம்பி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு இவாள்லாம் எல்லாரும் பெங்களூர்ல இருக்கா. அப்போ இவாள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல உத்தியோகத்துல இருந்தா. அந்த உத்தியோகத்துல இருந்ததுனால பெரியவா போனோன்னா அவளுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு பாக்கியமா இருந்தது. பெரியவாளை வச்சுன்னு கொண்டாடுறதுக்கு பல நாட்கள் அங்க பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது, பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்றது அப்படிங்கலாம் அவளுக்கு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இந்த குடும்பங்கள்லாம், அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவெல்லாம் இன்னமும் எங்க இருந்தாலும் காஞ்சிபுரத்துக்கு வரா. பெரியவாளோட யாத்திரையில பல யாத்திரையில தொடர்ந்து யாத்திரையில கூட போய் தரிசனம் பண்ணியிருந்தா. இன்னும் பல கைங்கரியங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த திருத்தாமரமணி அவ அம்மா தூக்கின்னு வந்து அம்மா தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா. அம்மாவால நடந்து எழுந்து வர முடியாது, பேஷண்ட். பெரியவாள்கிட்ட தூக்கின்னு வர சொல்லி பெரியவா வந்து தரிசனம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணினா. இந்த மணிக்கு ஒரு புள்ளைக்கு பூணல் போடணும் அப்படின்னார். பெரியவா உடனே இங்கேயே போட்டுரும் அப்படின்னு விட்டா. உடனே ஏற்பாடு, எதுவா இருந்தாலும் பூணல் போடணும் அப்படின்னா பெரியவா அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவா இங்கேயே போட்டு அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரு அக்கா இருந்தா, அக்கா புள்ள, இந்த அக்கா பிள்ளைக்கும் பூணல் போடணும் அப்படின்னா அந்த 2 பசங்களுக்கு சேர்த்து இங்க பூணல் போட்டுரும் அப்படின்னா உடனே அதுக்கு வாத்தியார சொல்ல சொன்னா அவ சொல்லணும் அப்படின்னா இதுல ஒரு சிக்கல் என்ன வந்துடுத்துன்னா, இந்த திருத்தாமரமணிங்கிறவர் ரிக்வேதத்தை சேர்ந்தவர். அவ அக்கா அந்த குழந்தைக்கு சாமவேதம். இப்போ பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் போறாது. ஒன்னு ரிக்வேதத்துல ஒருத்தர் வேணும், சாமவேதத்துல ஒருத்தர் வேணும். இப்படி என்ன பண்ணலாம்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது இங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு வித்வான் சாமவேத ஸ்ரௌதிகள் அங்க போனர். பெரியவா தரிசனத்துக்குன்னு போனார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு போய் இறங்கினோடனே பெரியவா கேட்டா, நல்ல வேளை நீ வந்துட்ட, இங்க ஒருத்தர் இருக்காவா குழந்தைக்கு பூணல் போட போறா, உபநயனம் பண்ண போறா, அதனால சாமவேதி நீ போய் அவளுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சுட்டா அப்படின்னு. எங்க பண்றதுன்னா அவங்க ஆத்துலயே பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. பார்த்தா வீடெல்லாம் சின்ன வீடு தான், வீட்லயே பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. வீட்டுல பண்ணினா அந்த 2 குழந்தைகளுக்கு பூணல் போட்டுது. இவருக்கு ருக்வேதப்படி பூணல் போட்டு வச்சா, அவளுக்கு சாமவேதப்படி பூணல் போட்டு வச்சு இந்த திருத்தாமரமணியோட அக்கா சம்பாவனை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவளுக்கு ஏதோ சம்பாவனை பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் வாங்கிக்கவே மாட்டேன்னு விட்டார்.
பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தேன், பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, இந்த கைங்கரியம் பண்ண சொல்லியிருக்கா, பண்ணியிருக்கேன் வழிய நயா பைசா வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் உங்களோட திருப்திக்காக ஏதானும் ஆச்சாரியாளுக்கு தட்சிணை கொடுக்கணும், சம்பாவனை பண்ணணுங்கிறதுனால நான் 1 ரூபாய் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டார். இப்படி பூணல் போட்டு வச்சா. இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா, பூணல் போடணும் அப்படின்னா உடனேயே ஏற்பாடு ஆயிடும். அதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ தானே வரும். பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஆள் வேணுமா, ரிக்வேதத்துக்கு வாத்தியார் வேணுமா, உடனே ஒரு ரிக்வேதி வந்து நிற்பார். சாமவேதத்தை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா, உடனே ஒரு சாமவேதி வந்து நிற்பார். என்ன வேணும், வாழைப்பழம் வேணுமா வாழைப்பழம் வரும், தேங்காய் வேணுமா தேங்காய் வரும், அரிசி வேணுமா அரிசி வரும், பருப்பு வேணுமா பருப்பு வரும், என்ன வேணுமோ அங்க வரும். காமதேனு கல்ப விருட்சம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, குருவை காமதேனுவா கல்ப விருட்சமாலாம் நாம ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்துக்கிறோம். இதெல்லாம் வெறுமன சாதாரண உபச்சாரத்துக்காக சொல்ற வார்த்தைகள் இல்லை. நிஜமாவே யாரோ பக்தாள்லாம் தாங்கள் நினைச்சதெல்லாம் அந்த சந்நிதியில டான்னு கிடைச்சதுனாலதான், அந்த பக்தி மேலிட்டினால்தான் இப்படி காமதேனு கல்ப விருட்சம் சிந்தாமணி அப்படின்லாம் சொல்றாளே வழிய அவ ஒன்னும் உபச்சாரத்துக்காக சொல்லலை அப்படிங்கிறது நாம இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நாம அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஏதோ வார்த்தையா மட்டும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்காத, நாம ஸ்வய அனுபவத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி பெரியவா சன்னதியில எதுவா இருந்தாலும் ரொம்ப சகஜமா நடந்துருக்கும். அப்படி இல்லாம இருக்கிறதே இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வேணுகோபால சுவாமி கோவில், அந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. சில மார்வாடிகள்லாம் அதை ரட்சிச்சுட்டு வரா. ரொம்ப ரொம்ப அழகான கோவில், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். கர்நாடகால எல்லா கோவிலுமே நன்னா இருக்கும். அதை மெயின்டைன் பண்றதோ, பக்தி ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்றதோ எல்லாமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அப்படி இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல இருந்துட்டு வந்தா, அந்த பெரியவா இருந்துட்டு வந்த விசேஷம் போல இருக்கு. இன்னைக்கு போய் இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவிலை பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க ஸ்வர்ணத்தால அழிச்சிருக்கு. தங்க விமானம், தங்கத்துல துவஜஸ்தம்பம் எல்லாம் பார்த்தா கோல்டு மயமா இருக்கு. திருப்பதிக்கு மேல ஸ்வர்ணமயமா இருக்கு ஆலயம். அவெல்லாம் அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்றா. பெரியவா பாதம் பட்டு பெரியவா இங்க இருந்ததுனால போல இருக்கு இந்த சுவாமிக்கு கோவிலே தங்கமயமா ஆயிடுத்து அப்படின்லாம் சொல்லி சந்தோஷப்படுறாப்புல இருக்கு. இப்படி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள். அதுல ஒரு பாடசாலை இருக்கு. அந்த பாடசாலையில பெரியவா இருக்கிறதே தான் வித்யாரண்ய சுவாமிகளை பத்தி பெரியவா பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ண சொல்லி, அதுக்குன்னு ஒரு அந்த சிலாசாசனங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு உட்டங்கிடா ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்க சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்திருந்தா. இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பல இடங்களுக்கு பெரியவா போயிட்டு வந்திருக்கா. இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு போறது, இந்த சிந்தாமணி மடத்திலையும் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் பூஜை பண்ண புவனேஸ்வரி விக்கிரகம், அம்பாள் விக்கிரகம் இருக்கு. அதெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறதே பெரியவா தொடர்ந்து தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. எங்கெங்கெல்லாம் போறாங்கிறத நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே துன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே
பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மா தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும்பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று
குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். மெய் முழுதும் கம்பித்தழும் அடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னை கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய். விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்றச் சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றங் கொற்றச் சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய் விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே மலங்கள் ஐந்தால்
மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் தயிரில் பொரு மத்துறவே தயிரில் பொரு மத்துறவே மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி குத்து உருபோதும் இலைந்து குடறு நெடுமாலைச் சுற்றி தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.